Hello everyone, welcome to Chittibaba Online English classes. So I'm back again with another video. The continuation of 10th class English Unit 5 A Reading Environment. Of course, I discussed to some extent in the previous classes, and I would like to continue the same session today itself. So let us look into the lesson. Now, so previously I told you that, what happened when she started working with women, and she said that, many things happened and they grew very confident foresters. That's why she called them foresters without diplomas. Now, our next question is NHK radio. Why do you think they responded so well? Why do you think they responded so well to your message? ఇక్కడ దే అంటే illiterate women. దే అంటే ఇక్కడ illiterate women in Africa or Nigeria. సో వాళ్ళు ఎందుకని అంత బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు? మీకు బాగా హౌ డు యూ థింక్ దట్? ఎందుకని నువ్వు అనుకుంటావు, మీరు అనుకుంటున్నారు, వై డు యూ థింక్ దట్ పీపుల్ ఒబేడ్ యూ ఆర్ రెస్పాండెడ్ టు యూ సో వెల్? వాట్ వుడ్ బి ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అని చెప్పి అడిగారు అన్నమాట. అడిగితే వాంగిరి మత అంటున్నారు ఏమనంటే, ఇట్ వాస్ అ నీడ్, ఇది అవసరం. When the women said they needed firewood and building material, and we responded to that need, plant trees, then you will have trees for firewood. In the tropics, trees grow very fast. In 5 or 10 years, these trees serve as firewood, as building materials అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇట్ వాస్ ఎ నీడ్, అవసరం. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవరో ఒకరు చేతి ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు కూడా ఎవరో ఒకరు గైడెన్స్ కావాలి. కాబట్టి వీళ్ళకి when women ask the need firewood, building material అన్నప్పుడు we responded to them. వాళ్ళకి మేము చెప్పాం అనమాట. ఎందుకని ప్లాంట్ ట్రీస్, మనం మొక్కలు నాటినట్లయితే ఓకేనా, then you will have trees and firewood for building material and so many things. Of course, we are in the tropical region. అంటే ఇక్కడ మీరు చెట్లు నాటినట్లయితే ఇవన్నీ దొరుకుతాయని మేము సలహా ఇచ్చాం. అదే కాకుండా వీఆర్ ఇన్ ద ట్రాపిక్ రీజియన్స్. ట్రాపిక్స్ అంటే కొంచెం వార్మర్ రీజియన్స్, అంటే కొంచెం వేడి ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలు. ఎక్కడైతే నీరుండి వేడి ఉండే ప్రదేశాల్లో మొక్క చక్కగా బాగా పెరుగుతాయి ట్రీస్. శీతాకాలం లాంటి చల్లటి ప్రదేశాల్లో కాకుండా, అంటే చల్లటి ప్రదేశాల కంటే కొంచెం వేడి ప్రదేశాల్లో, నీళ్లున్న ప్రదేశాల్లో చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి మన ట్రాపిక్ రీజియన్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి trees definitely grow very fast. In 5 to 10 years, these plants could grow, and they would serve as firewood and building materials, as I said. So once we had planted those trees, we saw the need for them to understand why we have to have good governance. So it became important to give them civic education so that they could understand how we govern ourselves, why we govern ourselves, and then why we govern ourselves. Okay, now, so they could understand ourselves, why we govern ourselves. Okay, now, and why we govern ourselves, why we are managing our environment the way we are managing it. సో వన్స్ we had planted trees, ఒకసారి మొక్కలు ఎటువంటి నేర్చుకున్న తర్వాత, మొక్కలు పెరగడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, we saw the need of them to understand why we have to have a good governance. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక మంచి గవర్నెన్స్ అంటే కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ వాటి కావాలి అని మాకు అర్థమైంది అనమాట. అండ్ ఇట్ బికేమ్ a very important aspect to give them civic education so that they could understand how we govern ourselves.
కాబట్టి వాళ్ళకి we wanted to give them a life in the society, education about life in the society, and the order of the rules and regulations, that what way we have to have a good governance. అంటే మనం ఎలా మనల్ని ఎలా ఒక క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి, ఎలా మనకంటూ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, వాటిని మనం ఎలా ఫాలో అవ్వాలనే విషయం మీద వాళ్ళకి సివిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో అసలు ఎందుకు మనం ఒకళ్ళకి ఇలా ఒక ప్రాసెస్ లో బ్రతకాలి అంటే సమాజంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకని ఇంత చక్కగా ఒకరితో ఒకరు సహకరించుకుంటూ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తో అందరం ముందుకు ఎందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయం వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. అండ్ వై వీఆర్ మేనేజ్, అసలు మన ఎన్వైరన్మెంట్ ఎందుకు మేనేజ్ చేయాలి, ఈ మేనేజ్ చేసేదాన్ని చక్కగా ఎందుకు జాగ్రత్తగా రిసోర్సెస్ ని కాపాడుకోవాలి, ఇప్పుడు చేసినట్టుగా మనం ఎందుకు చేయాలంటే ఇప్పుడు అడుగులు నాటడం, మొక్కలు పెంచుకోవటం ఇట్లా చేసినట్టుగా ఎందుకు చేయాలి అనే విషయం వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు అనమాట అలా సివిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం వల్ల. బికాస్ we were dealing with the environment. ఎందుకంటే మనం పర్యావరణంతో డీల్ చేస్తున్నాం, అంతే దాన్ని ఒక్కళ్ళే కంట్రోల్ చేయలేం, ఒక్కళ్ళకి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవాలన్నా చేయలేం. కాబట్టి we gave them education both in civics and also in the environment. అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి నేర్పించాము, అలాగే ఎన్వైరన్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రకృతి గురించి కూడా వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు నేర్పించాము, అలాగే వాళ్ళ సమాజం గురించి కూడా కొంత వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాం. And that made them understand clearly why they should take up the responsibility of protecting their environment, that it was not a responsibility of the government or the responsibility of somebody else to come and rehabilitate their environment on their own land. It is them and it's their responsibility అని చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ once we started giving them education about civics and environment and how they have to govern themselves, what is the necessary to rehabilitate the vegetation and forested mountains and the environment, they understood it. And they started, when they started learning all these things, they grew very confident and they realized it, they understood it. వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారన్నమాట, ఓకే ఇది మన బాధ్యత, ఎవరో రారు, ఈ ప్రకృతిని మనమే కాపాడుకోవాలి, మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ యొక్క బాధ్యత మనది కూడాను, ఎవరో గవర్నమెంట్లు కాదు ఇంకెవరో వచ్చి చేస్తారు కాదు అని బాధ్యతను వాళ్ళు తీసుకున్నారనమాట. ఓకేనా? అండ్ అదే కాకుండా ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు అనమాట, దీన్ని మనం రిహాబిలిటేట్ చేసుకోవాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ ఎన్వైరన్మెంట్, కాబట్టి ఆ బాధ్యతను మనమే తీసుకోవాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఫీల్ అవడం. ఆ తర్వాత అండ్ దే ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్ దే రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది మా బాధ్యత, దీన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మాకుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చక్కగా ఆవిడతో సహకరించారు అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఇలా చేస్తారు బాగుంది. మరి ఇలా చేయడం వల్ల మీరేమైనా మార్పులు సమాజంలో చూసారంటే వాట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డిడ్ యూ సీ? ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే హియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే చేంజెస్ అని అనుకున్నట్టు. మీరు ఇలా చేయడం వల్ల సమాజంలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందని మీరు అనుకుంటున్నారా? అసలు ఎలాంటి మార్పు వచ్చుంటే అనే విషయాన్ని ఆవిడ అడిగారు అనమాట. ఆవిడ అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్తున్నారు అనమాట, సో దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్, డెఫినెట్ గా చేంజ్ అయితే ఉంది. ఎలాంటి చేంజ్ ఉంది అని చూసినట్లయితే వంగరి మాతయ్య గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ ఐ సా వాస్ దట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్డినరీ ఇల్లిటరేట్ ఉమెన్ టు గెట్ టు అండర్స్టాండ్ and to be able to plant trees that in 5 or 10 years became big trees, and she was able to cut them and be able to give herself energy. So అతి సామాన్యులైనటువంటి ఏమీ చదువుకోలేటువంటి స్త్రీల యొక్క శక్తిని ఇక్కడ నేను గ్రహించగలిగాను, స్త్రీ శక్తిని నేను గ్రహించగలిగాను. వాళ్ళు ఏమీ తెలియకపోయినా మొక్కలు వేయడం నేర్చుకున్నారు, మొక్కలు వేయడం నేర్చుకొని కష్టపడి వాళ్ళ ప్లాంట్ చేయటం, ఒక 10 సంవత్సరాలు అవి పెద్ద పెద్ద చెట్లుగా మారడం, అందులో ఉన్నటువంటి ఒక పట్టుదలని దృఢ నిశ్చయాన్ని నేను చూశాను. అది నాకు ఆ వచ్చినటువంటి ఇల్లిటరేట్ విమల్లో వచ్చినటువంటి మార్పు నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది. అండ్ ఏబుల్ టు గివ్ దెమ్సెల్వ్స్ సమ్ ఎనర్జీ, వాళ్ళే బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ని, ఫైర్ వుడ్ ని వాళ్ళు సంపాదించుకుంటున్నారు. అండ్ టు బి ఏబుల్ టు సెల్ దోస్ ట్రీస్ అండ్ గివ్ హర్ సెల్ఫ్ అన్ ఇన్కమ్. ఆ పెరిగినటువంటి ఆ చెట్లని నరికి పెద్ద పెద్ద దొంగలు ఏవైతే వస్తాయో మనకి ట్రంక్ ని, వాటిని నమ్ముకొని కొంత డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తున్నారు. మిగిలినటువంటి చివర్లు లేదంటే కొమ్మలు వీటన్నిటిని చక్కగా వాళ్ళు వంట చెరుకు వాడుకుంటున్నారు. అవసరమైతే వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి వాళ్ళ కలప వాళ్లే వాడుకుంటున్నారు. అండ్ టు బి ఏబుల్ టు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ షీ హ్యాడ్ డన్ సంథింగ్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్.
అంటే వెంటనే వాళ్ళకి వాళ్ళే ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు ఇన్ఫీరియర్ గా ఉన్నారో హస్బెండ్స్ కి కానీ సొసైటీకి కానీ వాళ్ళకి మేము మా పని మేమే చేసుకుంటున్నాం, మేము ఎక్కడ మామూలుగా మేము ఎవరి మీద ఆధారపడట్లేదు, మా కోసం మేము ఎంతో కొంత చేసుకోగలుగుతున్నాం ఒక నమ్మకం వాళ్ళలో వచ్చిందనమాట. That sense of pride, sense of dignity, that they are not begging, that they are not doing things for, sorry, that they are doing things for themselves was very empowering. ఓకే, అంటే ఇక్కడ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్, ఆ గర్వం వాళ్ళ వచ్చింది. గర్వం అంటే పాజిటివ్ గా అనమాట, నేను కష్టపడి పనిచేయగలుగుతున్నాను ఒక గర్వం. సెన్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ, వాళ్ళ ఒక గౌరవ భావం. And the feeling that they are not begging and that they are doing things for themselves, not making others do for them so many things. And that transformation was very powerful. Ante women transformation was very powerful on the whole. The passage talks about it. There is a lot of change in the women, the mindset of the women. Okay, the transformation is very well. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నాకు చాలా పవర్ఫుల్ గా అనిపించింది, అది నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది అని చెప్పి, అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ విమెన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ విమెన్ అని చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. రెండోది, ది అదర్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్. ప్లీజ్ ప్లేసెస్ వేర్ దేర్ వాజ్ డస్ట్, దేర్ ఆర్ నో మోర్ డస్ట్. And there are trees, even birds and habits, they come back and they make the environment very beautiful. And there is a shade, and sometimes even dry springs come back, became the water is not, because the water is not running and the water is going into the ground. Very profound transformation. I read it once again. Let me see. Somebody cracking the crackers outside. The other is the transformation of landscape. అంటే ఒకటి పర్యావరణం, అనుకున్నట్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో మార్పులు వచ్చాయి. ప్లేసెస్ వేర్ దేర్ వాస్ డస్ట్, దేర్ ఆర్ నో మోర్ డస్ట్. ఎక్కడైతే చెత్తా చెదారం ఉండే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ చెత్తా చెదారం అంతా పోయాయి. There are trees, even birds and rabbits. ఆ పక్కనటువంటి ట్రీస్ పెరిగాయి చక్కగా, అండ్ పక్షులు వచ్చేసాయి, కుందేళ్లు కూడా వచ్చేసాయి. అండ్ దే కేమ్ బ్యాక్ అండ్ దే మేక్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అవన్నీ వచ్చేసి ఎన్వైరన్మెంట్ ని చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అందంగా తయారు చేశాయి. దేర్ ఈస్ ఎ షేడ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ డ్రై స్ప్రింగ్స్ కమ్ because the water is not running. ఇక వర్షాలు పడ్డప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ లోకి వాటర్ వెళ్ళట్లా, భూమిలోకి చాలా వాటర్ వెళ్తున్నాయి, రివర్ చాలా సస్టైనబుల్ గా ఉంటుంది, సాచురేటెడ్ గా వాటర్ వస్తున్నాయి, వాటర్ స్కేర్సిటీ లేదు. అండ్ ద వాటర్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్, భూమిలోకి వెళ్ళిపోట్ల. అండ్ వెరీ ప్రొఫౌండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ ఐ హావ్ సీన్. అంటే ఇక్కడ రెండో దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్ అని చెప్తాం అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఫస్ట్ అమ్మాయిలు మారారు, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలు మారాయి. ఇక మూడోది కనుక చూసినట్లయితే, అండ్ ది అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ I saw was the willingness of the people to fight for their rights. ఇంకోటి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ పీపుల్, జనాల్లో కూడా చాలా మార్పు అనేది వచ్చింది అనమాట. జనాల్లో కూడా చాలా మార్పు వచ్చింది. అండ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు ఫైట్ ఫర్ దేర్ రైట్స్, వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళు పోరాడాలి అని ఒక అవేర్నెస్ జనాల్లో వచ్చింది. టు డిసైడ్ దట్ దే హ్యావ్ ఎ రైట్ టు గో, రైట్ టు అ గుడ్ క్లీన్ ఎన్వైరన్మెంట్, టు డిసైడ్ దట్ దే విల్ ఫైట్ ఫర్ దేర్ ఫారెస్ట్, దే విల్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఫారెస్ట్, దే విల్ నాట్ అలౌ కరప్ట్ లీడర్స్ టు టేక్ దేర్ పబ్లిక్ ల్యాండ్స్. కాబట్టి వాళ్ళ ఒక అవగాహన వచ్చింది, ఓకే ఇది మన క్లీన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది, గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది మన యొక్క హక్కు. ఓకే, అండ్ దే డిసైడెడ్ టు ఫైట్ ఫర్ ద ఫారెస్ట్. ఎవరైనా ఫారెస్ట్ లో పాడు చేస్తుంటే వాళ్ళు పాడు చేయకుండా ఉండడం కోసం అవసరమైతే పోరాడానికైనా వాళ్ళు సిద్ధపడ్డారు. దే విల్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఫారెస్ట్, వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఫారెస్ట్ ని మనం కాపాడుకుంటాం, వాళ్ళే కాపాడుకునే ఆలోచనకు వాళ్ళు వచ్చారు. అండ్ దే విల్ నాట్ అలౌ కరప్ట్ లీడర్స్ టు టేక్ దేర్ పబ్లిక్ ల్యాండ్స్. ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ల్యాండ్స్ ని గవర్నమెంట్ కరప్ట్ ఆఫీసర్స్ వచ్చేసి తీసుకుంటామన్నా సరే వాళ్ళ మీద కూడా ఎదురు తిరిగి పోరాడే పరిస్థితికి వాళ్ళు వచ్చారన్నమాట. అంతేగాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళ అడుగుల్ని, మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ ని పోగొట్టుకోకూడదు అనే ఆలోచనలోకి, ఆ నిర్ణయానికి వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట,
హౌ డు యూ థింక్ యూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆఫ్రికా? ఎన్హెచ్కే రెడ్డి అడిగిందనమాట, ఏమని, మీరు మిగిలినటువంటి ఆఫ్రికా దేశాలను ఎలా ప్రభావితం చేయబోతున్నారు, ఎలా ప్రభావితం చేశారు అని చెప్పి, చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో అడిగారు అనమాట. అంటే మీరు ఎలా మిగిలిన ఆఫ్రికన్ దేశాన్ని ప్రభావితం చేస్తారు, మీరు ఏదో చేస్తున్నారు, నైజీరియాలో చిన్న దేశంలో చేస్తా ఉన్నారు, మరి మిగిలిన వాళ్ళు మీరు ఎలా మారుద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎలా ప్రభావితం చేయబోతున్నారు అని అడిగితే, అప్పుడు ఆవిడ చెప్తున్నారు బట్ ఏమనంటే, our efforts will inspire the other people to stop wasting their resources and their youth in wars and instead engage in creating a peaceful environment, more peaceful states. So our efforts will inspire other people. ఖచ్చితంగా మేము చేసే పద్ధతి, మాకు వచ్చిన అభివృద్ధి, మా ప్రజలు బ్రతికే తీరు, ఇవన్నీ కూడాను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మంచి ఆలోచన అవగాహన కల్పిస్తాయి. ప్రజలు చూస్తా ఉన్నారు కదా, మమ్మల్ని గమనిస్తా ఉన్నారు, మా జీవితంలో కొంత మార్పు అనేది వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు మారారు. ఓకే, వాళ్ళకున్నటువంటి రిసోర్సెస్ ని, వాళ్ళకున్నటువంటి వనరుల్ని, వాళ్ళకున్నటువంటి యూత్ ని వార్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఓకే పీస్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అండ్ పీస్ఫుల్ స్టేట్స్, దేశాలు తయారు చేయడానికి వాళ్ళు కూడా ముందుకి వస్తారు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా ముందుకి వస్తారు. ఎందుకంటే ఎవరు వాళ్ళ ప్రజల్ని, వాళ్ళ యొక్క ఉన్నటువంటి వనరుల్ని వేస్ట్ చేసుకోవాలని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అనుకోరు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అండ్ ఐఎమ్ షూర్, అండ్ ఇంకో విషయం చెప్తున్నారు అనమాట, ఏమనంటే, I'm very happy about the fact that now in Africa, you see new efforts of ensuring that Africans engage in dialogue, that they invest in peaceful negotiations for conflicts, that we manage our environment. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ మార్పులకి. ఎందుకంటే ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఆఫ్రికన్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే పుట్ న్యూ ఎఫర్ట్స్, వాళ్ళు కొత్తగా చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ఆఫ్రికన్స్ ఎంగేజ్ ఇన్ డైలాగ్. ఈ ఆఫ్రికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటారు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు. అండ్ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ పీస్ఫుల్ నెగోషియేషన్స్ ఫర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకోకుండా కూర్చొని చక్కగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. దట్ వి మేనేజ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, మనందరం కొట్టుకోవడం కాదు, దీన్ని మనం ఎలా సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలి అని అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. అండ్ వీ మస్ట్ రీస్టోర్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ట్రై టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వీ డు నాట్ ఫైట్, బికాస్ we are allowing the environment, especially the land, to be degraded, and then we fight our agricultural land and grazing land. అక్కడతో అయిపోయింది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, వాళ్ళు వి మస్ట్ రీస్టోర్, అంటే మనకున్నటువంటి వెజిటేషన్ ని, ఫారెస్ట్ ని వీళ్ళందరూ కాపాడుకోవాలి, రీస్టోర్ చేసుకోవాలనే విషయం వాళ్ళు. దే ట్రై టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వీ డు నాట్ ఫైట్. మనకున్నదే లేదు కదా అని చెప్పి కొంచెం బలవంతులు వచ్చి వీకర్ మీద దెబ్బలాడుకోవడం, కొట్టుకోవడం కాదు, యుద్ధాలు చేయడం కాదు. కాబట్టి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవటం. బికాస్ సో వీఆర్ అలౌయింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ ద ల్యాండ్ టు బి డిగ్రేడెడ్. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మాకు ఉన్నటువంటి సాయిల్ దెబ్బతింటుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదో కొంత పంటలు అడవులు నరికేసి పంట పండించుకుంటాం, కొంతకాలం తర్వాత వేరే చోటుకి వెళ్ళి అక్కడ అడవి నరికేస్తాం, ఎక్కడ అడిగిపోతుంది అక్కడ అడిగిపోతుంది. ఇలా కాకుండా అందరం కూర్చొని ఎవరెవరు ఎంత ఏరియాలు, మన అవసరాలు ఏంటి అని కూర్చొని అందరం మాట్లాడుకొని చక్కగా అలా వాళ్ళ డిస్ప్యూట్ ని వాళ్ళు సరి చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి తగాదాన్ని వాళ్ళు సరి చేసుకుంటారు. అది చాలా గొప్ప విషయం అనమాట. ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ హోప్ ఇన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సొమాలియా లాంటి డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ లో ఎలా జరుగుతుందో, అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సౌత్ సూడాన్, and what is happening in West Africa. I see a lot of African leaders encouraging each other to engage in dialogue. ఇలా సొమాలియా లాంటి కరువు దేశాలు, సూడాన్ లాంటి కరువు దేశాలు, వెస్ట్ ఆఫ్రికా లాంటి కరువు బాగా విలయతాండం చేసే దేశాల్లో కూడాను ఈ లీడర్స్ అందరూ వచ్చి కూర్చొని వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అది మాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది. ఇలా మేము వేరే వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేశాము, ప్రభావితం ఇంకా చేస్తున్నాము అని కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఖచ్చితంగా మా ప్రభావం సమాజం మీద ఉంది, మా పనులు జనాభాలో చాలా మందికి నచ్చాయి. కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అందరూ మేము ఖచ్చితంగా మిగిలిన ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ ను కూడా ప్రభావితం చేస్తాము. ఇప్పటికీ చాలా ప్రభావం కనిపించాము. ఎందుకంటే ఆఫ్రికా డెలిగేట్స్ మాకు వాళ్ళు పీస్ఫుల్ గా కూర్చొని నెగోషియేట్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం ఇప్పుడు కూడా చేస్తా ఉన్నారు. అది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎన్హెచ్కే రేడియో అంటున్నాను. ఏమని, వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ వీ కెన్ డూ. అసలు మనం చేసేటట్టు ఇంకో కొత్త విషయం ఏంటంటే, కాంగ్రెస్ మాత గారు చెప్తున్నారు,
ఫర్ మీ మై గ్రేటెస్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ టు ప్లాంట్ ట్రీస్. ఒక సమాజానికి అసలు మనం ఏం చేయగలుగుతాం, గొప్ప పని మన సమాజానికి చేయగలిగేది ఏంటి అని అడిగితే వంగరమత గారు మాట చెప్పారు. ఏంటంటే నాకైతే మనం చేసే సమాజానికి చేసేటటువంటి గొప్ప పని ఏదైనా ఉందంటే మొక్క నాటడమే. I think that a tree is a wonderful symbol for the environment. And when we plant a tree, we plant hope. ఎప్పుడైతే ఈ చెట్టు అనేది మంచి పర్యావరణానికి ఒక మంచి గుర్తు కాబట్టి మనం మొక్క నాటినట్లయితే మనకి ఫ్యూచర్కి అంటే మనకి భవిష్యత్తుకి నమ్మకాన్ని నాటినట్టే. ఎందుకంటే వి ప్లాంట్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ అవర్ సెల్వ్స్. మనం ఇప్పుడు మొక్కనట్లయితే మన ఫ్యూచర్కి మనం మొక్క నాటుకున్నట్లే. ఫ్యూచర్కి మనం అంటే మనకున్నట్టు భవిష్యత్తుకి ఒక రకమైనటువంటి సోర్స్ని మనం తీసుకున్నట్టే. ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్, మన పిల్లలకి, ఫర్ ద బర్డ్స్, పక్షులకి. వి ప్లాంట్ సంథింగ్ దట్ విల్ లాస్ట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గోన్. అంటే మనం ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నామంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా చాలా సంవత్సరాలు ఉండేటట్టు ఒక గొప్ప పని చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి సమాజానికి మనం చేయగలిగిన పని ఏమైనా ఉందా అంటే అది మొక్కలు నాటటమే. సమాజానికి మనం చేయగలిగిన పని ఏమైనా ఉందా అంటే అది మొక్కలు నాటటమే అని చెప్పి ఆవిడ చక్కగా చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఇక్కడితో మనకి ఈ లెసన్ అనేది అయిపోయింది. దీని సోర్స్ సంబంధించి కావాలంటే ఈ వెబ్ లింక్ ని మీరు యూ కెన్ విజిట్ దిస్ వెబ్ లింక్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడితో మనకి యూనిట్ 5 ఏ రీడింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనే లెసన్ పూర్తయింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా నా లెసన్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కండి and you will have definitely some good sessions. So thank you very much. See you in the next session.